کراچی پورٹ کے KICT ٹرمینل پر لگنے والی آگ نے 20 کنٹینرز کو لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے کے بعد 2 جہازوں کی ہینڈلنگ روک دی گئی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق 20 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے آگ لگنے کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ آگ پر مکمل قابو پانے کے لیے تمام تر وسائل استعمال کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین KPT نے پورٹ ٹیم سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ افغان طالبان اور TTP کے گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ دشمن کی طرف سے انہیں ہر طرح کے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ 2018 کی طرح دہشت گردی کا سر کچل دیں گے۔ دہشت گردوں کو پاکستان کی سرحدوں سے اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے گفتگو۔ کہا، تمام مکتبہ فکر کے جدید علماء کا یہاں ہونا اچھی بات ہے۔ قومی یکجہتی کی جتنی آج ضرورت ہے، پہلے شاید کبھی نہ تھی۔ مل بیٹھ کر معاملات طے کرنے کی ضرورت ہے۔ محمود اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی دوران اجلاس بیرسٹر گوہر کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر کے واحد امیدوار تھے۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ عمر ایوب خان کی نااہلی کے بعد خالی ہوا تھا۔ بانی PTI بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنے کو تیار نہیں۔ جب وہ حکومت میں تھے تو اپوزیشن، اور جب اپوزیشن میں ہیں تو حکومت کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں۔ 2011 سے ان کا یہ طریقہ رہا ہے۔ جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا، بانی PTI سے ملاقاتیں اگر ملک میں ہنگامہ آرائی اور افراتفری کے لیے کی جا رہی ہیں تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ سینٹ میں PTI کا بانی سے ملاقات کروانے کا مطالبہ، قید تنہائی میں رکھنے کا الزام۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ وہ بانی PTI کے وکیل ہیں، ان کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ عدالت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ جیل اتھارٹی کا فیصلہ ہے جو حکومت کے ماتحت ہے، یہ سیاسی انتخاب ہے۔ فلک ناز چترالی نے کہا کہ بانی PTI کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تار نے کہا کہ جیل سپرنٹنڈنٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ رویے کو دیکھتے ہوئے ملاقات کا طے کرے۔ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے ماتحت ہے، وفاق کا اختیار نہیں کہ وہ ان کو ہدایت دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صحت کارڈ پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے صحت کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ صحت کی سہولتیں ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ صحت ہوگی تو مخالفین کو شکست فاش دے سکیں گے۔ بلوچستان کے ضلع واشک میں 2 گاڑیوں میں تصادم، 4 افراد جاں بحق۔ حادثے کے بعد دونوں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو حکام کے مطابق ایک گاڑی میں تیل سے بھرے گیلن موجود تھے۔ اور بھارت ایران کی چابہار پورٹ کا تعمیراتی کام امریکی ٹیرف کے باعث چھوڑنے پر مجبور۔ ایران کو ادا کیے گئے $120 ملین ڈوب گئے۔ چابہار بندرگاہ پر کام کرنے والی انڈین کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اجتماعی استعفیٰ دے دیا۔ کمپنی ویب سائٹ بند ہو گئی۔ انڈیا کی ادا کی گئے رقم کو ایران بندرگاہ کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کی مودی سرکار پر تنقید۔ کانگریس رہنما نے کہا، امریکی دباؤ پر چابہار سے خاموشی سے پیچھے ہٹنا بھارتی خارجہ پالیسی کی نئی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ملکوں پر 25% ٹیرف لگنے کے بعد بھارت ایران کی چابہار پورٹ کا تعمیراتی کام چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ کام انڈیا نے خاموشی سے کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد انڈیا کے ایران کو ادا کیے گئے $120 ملین ڈوب گئے ہیں۔ چابہار بندرگاہ پر کام کرنے والی انڈین کمپنی انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ IPGL کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ارکان نے اجتماعی استعفیٰ دے دیا ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ بھی بند کر دی گئی ہے۔ انڈیا نے 2024 میں 10 سال کے لیے ایران کی چابہار بندرگاہ پر ڈیولپمنٹ کرنے کا انتظام سنبھالا تھا۔ غیر ملکی جریدے کے مطابق انڈیا نے جو $120 ملین کی رقم ایران کو ادا کی ہے، وہ اب ایران اپنی مرضی سے بندرگاہ چابہار کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بھارت ایران کی چابہار پورٹ کا تعمیراتی کام امریکی ٹیرف کے باعث چھوڑنے پر مجبور ہوا ہے اور ایران کو ادا کیے
लिए गए $120 मिलियन डूब गए हैं। चाबहार बंदरगाह पर काम करने वाली इंडियन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस रहनुमा ने भी बड़ी तनकीद की है और कहा है कि अमरीकी दबाव पर चाबहार से खामोशी से पीछे हटना भारतीय खारजा पॉलिसी की नई कमजोरी को जाहिर करता है। आपको बताएं कंपनी वेबसाइट भी बंद हो गई है। इसी पर बात करेंगे एक बार फिर। सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कौमी सलामती उमूर। सैयद मोहम्मद अली साहब, यही सवाल, और जिस तरह कांग्रेस रहनुमा भी कह रहे हैं कि अमरीकी दबाव पर चाबहार से खामोशी से पीछे हटना भारतीय खारजा पॉलिसी की नई कमजोरी को जाहिर करता है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ 3 एतबार से ये बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट है। पहली बात है कि भारत कभी भी किसी मुल्क के साथ मुखलिस नहीं रहा है और खुसूसन पाकिस्तान के जो दोनों मगरबी हमसाए हैं, अफगानिस्तान और ईरान, वहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट तो बहाना होती है, असल निशाना तो पाकिस्तान होता है। उनकी कोशिश होती है इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को बहाना बना के पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो वहाँ से की जाएँ। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, ईरान के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि आप देखते हैं कि हाल ही में जो ईरान इसराइल जंग भी हुई थी उसमें कई भारतीय और अफगानी मुलविस पाए गए थे जो कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलविस थे, जिसके बाद लाखों अफगानियों को भी ईरान से मुल्क बदर किया गया था। तो मैं समझता हूं कि ये अब ईरान की हुकूमत की आंखें खुलेंगी कि उनका वो बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे कि भारत जो है ना तो मुखलिस है उनके साथ और सिर्फ उनकी सरजमीन को, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरी बात ये कि जब भी अमेरिका का दबाव आएगा तो भारत चूंकि उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो हमेशा वो ईरान के मुकाबले में अमेरिका को तरजीह देगा। तो एक अमेरिकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट और उनके लोगों की मौजूदगी एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट में और फिर उनके बहुत करीबी तस्वीराती और इंटेलिजेंस रवाबित जो इसराइल के साथ हैं, वो मैं समझता हूँ यकीनी तौर पे हमारे ईरानी भाइयों के लिए एक लम्हा फिक्रिया होंगे ताकि वो दोस्त दुश्मन की बेहतर तमीज़ कर सकें और इस बात को बेहतर अंदाज में समझ सकें कि पाकिस्तान और ईरान जो हैं उनके खुशगवार ताल्लुकात जो हैं वो इस खत्ते में इस्तेहकाम और अवाम की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं और भारत जो है वो हमारे दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की भी कोशिश करता है और आपकी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने के लिए भी इस्तेमाल करता है और आपकी इन्वेस्टमेंट में भी आपसे मुखलिस नहीं है। और तीसरा पहलू जो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर चाबहार में भारत का असर रसूख और अमल दखल कम होता है तो इसका बराह रास्त असर जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अफगान हुकूमत को भी ये गलत फहमी थी कि अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड जो है डाउनग्रेड होता है तो वो चाबहार को इस्तेमाल करके भारत के जरिए से उनकी मंडियों तक रसाई हासिल कर सकेंगे। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए भी है कि अगर भारत का ईरान के साथ चाबहार में जो ताउन है उसमें कमी आती है तो फिर अफगानिस्तान की ये उम्मीद कि पाकिस्तान का वो भारत को एक मुतबादिल मार्केट के तौर पर डेवलप यही पॉइंट डॉक्टर कमर चीमा साहब के सामने रखेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो सैयद मोहम्मद अली साहब भी बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इन्होंने। आपको क्या लगता है, और यही बात कि अमरीकी दबाव पर चाबहार से खामोशी से पीछे हटना भारतीय खारजा पॉलिसी की नई कमजोरी को जाहिर करता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें सिर्फ अमेरिकी प्रेशर यहाँ पे नहीं है। आपको पता है कि रशिया से जो तेल ले रहा है, इंडिया ने वो तेल लेना भी बंद कर दिया और इंडियन जो इस वक्त कंपनीज हैं उन्होंने इनकी जो मुफाद परस्ताना जो पॉलिटिकल इकोनॉमी को वो सपोर्ट कर रहे थे और आपको पता है कि अमेरिकन प्रेशर के बाद उनको रशिया से भी तेल कम खरीद रहे हैं और रशिया से ताल्लुकात भी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। ईरान के साथ भी ताल्लुकात जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। उसकी वजह यह है कि बेसिकली ये लॉन्ग टर्म सोच रहे थे कि शायद हम यहाँ पे बैठ के वेस्ट एशिया को और यहाँ पे इस खित्ते को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं और खासतौर पर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करना चाह रहे थे और कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे थे। आपको पता है इन्होंने अफगान तालिबान को कहा कि आप कराची पोर्ट से चीजें ना इंपोर्ट करें, आप चाबहार से इंपोर्ट किया करें। तो आप देखें कि कुजा के वो ईरान को सपोर्ट करें, वो अफगान तालिबान को भी डिस्टेबलाइज और उनकी जो सप्लाई चेन को भी जो है वो खतरे में डाल रहे थे और वो तो पहले ही आपको पता है आजकल बड़ा इंडिया जा रहे हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि सिर्फ ये ईरान के साथ इनके ताल्लुकात जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, रशिया के साथ भी हुए हैं। और अगर देखा जाए कि ये चाबहार पोर्ट का जो इस्तेमाल वो करना चाह रहे थे वो इस सिलसिले में करना चाह रहे थे कि जी ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्वादर को अंडरमाइन करें या पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हों। सो ये एक कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें नहीं था, इसमें सिर्फ जो इंटरेस्ट था वो एक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का था। हालांकि हमारे ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान को भी पता चल गया कि जो भारत है उसने जो ईरान के साथ ज्यादा कुर्बत की उसका मेन मकसद पीछे इजराइल था।
اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایرانیوں نے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے آن ارائیول ویزا جو ہیں وہ بھی بند کر دی ہیں. پہلے وہ انڈیا کو ایک لیوریج حاصل تھی اور آپ کو پتا ہے بہت سارے انڈینز جو ہیں جب اسرائیل نے حملے کیے ایران کے اوپر تو انڈینز بھی انوالو تھے اور پکڑے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل انڈیا کو بیک آؤٹ کرنا پڑا ہے اس پورے خطے سے, ایون کہ رشیا سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے. امریکن پریشر اپنی جگہ پہ موجود ہے. جو نریندر مودی کی جو 11-12 سال کی جو فورن پالیسی تھی وہ پتہ چلا ہے کہ وہ تو کہیں پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے. ان کے تو جن دوستوں کے ساتھ تعلقات تھے وہ دوست نہیں رہے. جہاں پہ وہ فیوچر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے. ٹرمپ صاحب نے سیدھا کہہ دیا کہ آپ چابہار سے باہر نکلیں, کچھ دیر کا ان کو موقع ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ویسٹ ایشیا کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک انڈیا کے ساتھ تعلق بنانا یہ کوئی اسٹیبل ملک نہیں ہے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ.